गुड मॉर्निंग। पटेल केळवणी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप जोशू धोरण 8 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 6 अंग्रेज शासन की भारत पर असर। आपणे नेक्स्ट लेक्चर में जोयु कि भारत देश पर अंग्रेजों आव्या। हवे अंग्रेजों आव्या ए समये भारतना खेडूतो एनी खेतीवाड़ी केवी हती, भारतना समाज जीवन पर अंग्रेजोना शासननी केवी असर थई, आ बधुं जोया पछी आगळ जोशुं भारतीय वेपार अने उद्योगोनो विनाश। हवे अंग्रेजोना शासन दरमियान भारत देश छे ए भारत देश में अंग्रेजों छे ते अंग्रेजोना शासन दरमियान भारतनो वेपार केवो हतो, भारत में जे घणा बधा उद्योगों हता तो ए उद्योगोनो अंग्रेजोना शासन दरमियान कई रीते विनाश थयो एना विशेनी वात करीए। तो हिंदनी हाथशाळो एटले के भारत देश अने भारत देश में तैयार थतुं कोईपण प्रकारनुं कापड़ छे तो ये हिंदनी हाथशाळो एटले के भारत देश मांथी हाथे बनाववामां आवेला जे उद्योगों द्वारा तैयार थतुं कोईपण वस्तु छे ते वस्तुनी एशिया अने यूरोप बंने देशों छे ते बंने देशोने जोईए एटली घणी मांग हती। हवे भारत में तैयार थतुं कापड़ के जे एक खाली भारत देश ज नहीं परंतु समग्र एशिया खंड अने यूरोप खंड आ बंने खंडो छे ते बंने खंडो माटे भारत देश छे ते भारत देश आ कापड़ छे ए कापड़ पूरुं पाडतो हतो। हवे पश्चिमना एटले के भारत देश छे ए भारत देशनी पश्चिम दिशाए आवेला देशो छे ते देशोना वेपारीओ पण भारत देश छे ते भारत देशमां आ कापड़ छे ते कापड़ माटेनो माल छे ते माल खरीदवा माटे आवता हता। तो हिंदमां एटले के भारत देशमां बनतुं जे कापड़ हतुं ए कापड़नी विदेशोमां पण खूब ज घणी मोटी मांग हती। तो भारत देश छे ए भारत देशमां कया कया प्रकारनुं कापड़ बनाववामां आवतुं तो कि भारत में सणियुं कापड़ है, ऊनी कापड़ है, रेशमी कापड़ है, सुतराउ कापड़ है। आ बधा कापड़ है ए बधा कापड़नुं उत्पादन भारत में थतुं हतुं अने भारत में उत्पादन थतुं आ कापड़ है ते कापड़नी विश्वना बीजा घणा बधा देशों में एनी खूब ज मांग हती। हवे बात करिए तो भारतनुं एक ढाका शहर, हवे भारतनुं जे ढाका शहर है ए ढाका शहर में तैयार करवामां आवतुं जे मलमलनुं कापड़ है ए मलमलना कापड़नी भारत में तो खूब ज मांग हती परंतु विश्वना बीजा देशों छे ते बीजा देशों में पण भारतना ढाका शहर में तैयार थतुं मलमल बारीक एटले के एकदम लीसू अने मुलायम कापड़ छे ते कापड़नी विश्वना पण बीजा घणा देशों में खूब ज एनी मांग हती। हवे भारत देश पोताना देशमांथी कापड़ तो मोकलतो तो ज पण कापड़नी साथे साथे भारत देश बीजी घणी बधी चीज वस्तु छे ते चीज वस्तुनी पण निकास करतो, निकास करवी एटले के बीजा देशमां मोकलतो हतो। तो कापड़ सिवाय भारत देश बीजी कई कई चीज वस्तु विश्वना बीजा देशोने मोकलतो तो के सूरोखार एटले के एक प्रकारनुं खनिज, त्यार पछी मीठुं अने साकर आ बधी चीज वस्तु है ते चीज वस्तुनी पण भारत देश है ते भारत देश विश्वना बीजा देशों में शू करतो तो निकास करतो। हवे भारत देश कापड़ है, सुरोखार है, मीठू है, साकर है, आ बधी चीज वस्तु विश्वना बीजा देशों ने मोकलतो एना बदला में भारत ने शू मळतुं तो कि भारत आ चीज वस्तु बीजा देश में मोकले एना बदला में भारत देश है ते भारत देश में सोनू अने चांदी है ते चांदीनी आयात थती थी एटले कि बीजा देशमांथी भारत में आवतुं। भारत आ चीज वस्तु मोकले एटले बीजा देशमांथी भारत में सोनू अने चांदी आवतुं हतुं। हवे भारत देश पर अंग्रेजोनुं जे शासन है ते शासननो शुं थई गयुं, अमल थई गयो। हवे भारत देश पर अंग्रेजोना शासननो अमल थई गयो एटले आखी परिस्थिति बदलाई गई। कई परिस्थिति हती तो कि भारत जे चीज वस्तु मोकलतो एना बदलामां भारत में सोनू अने चांदी आवतुं हतुं पण हवे अंग्रेजोनुं शासन आव्युं एटले ए परिस्थिति बदलाई गई। शुं थयुं तो कि अंग्रेजोने खबर पड़ी गई कि भारत देश आ बधी चीज वस्तुओं मोकले छे एना बदलामां भारत में सोनू अने चांदी आवे छे एटले ए जे सोना चांदीनो जे प्रवाह हतो ए सोना चांदीनो प्रवाह उल्टी दिशामां एटले के भारत में आववाने बदले अंग्रेजोना देश एवा इंग्लेंड में जवा लाग्यो कारण के भारत पर तो अंग्रेजोनुं शासन आवी गयुं हतुं। अंग्रेजों समझी गया कि भारत में आपणे आ वस्तु मोकलशुं एटले भारत में जे सोनू ने चांदी आवे छे ए सोनू ने चांदी अंग्रेजों पोताना देश में लई जवा लाग्या।
ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆતમાં એટલે કે ભારત દેશમાં આવી અને અંગ્રેજોએ પોતાના જે ઉદ્યોગો સ્થાપ્યા હતા, તો એ ઉદ્યોગોની ક્રાંતિની શરૂઆતમાં જોઈએ તો અંગ્રેજોએ ભારતમાં આટલા વર્ષો સુધી પોતાનો વેપાર કર્યો, તો ભારત દેશ ઉપર અંગ્રેજોના આટલા વર્ષના વેપાર દરમિયાન અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર માત્ર ને માત્ર આજના હિસાબે ગણીએ તો 500 કરોડ રૂપિયા માત્ર 2 વર્ષના સમયમાં ભારતના એક જ રાજ્યમાંથી લઈ ગયા. ભારતનું એક જ રાજ્ય એટલે કે બંગાળ રાજ્ય છે તે બંગાળ રાજ્યમાં 2 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોએ પોતાનો વેપાર કર્યો. તો 2 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોએ પોતાના વેપાર દરમિયાન 500 કરોડ રૂપિયા આજના હિસાબે ગણીએ તો 2 વર્ષના સમયમાંથી ભારતના માત્ર ને માત્ર એક જ રાજ્યમાંથી અંગ્રેજોએ વેપાર દરમિયાન લઈ ગયા. વિચાર કરો, ભારતનું એક જ રાજ્ય બંગાળ છે, તો બંગાળમાં ખાલી 2 વર્ષના વેપાર દરમિયાન અંગ્રેજો 500 કરોડ રૂપિયા પોતાના દેશમાં લઈ ગયા હોય, તો પૂરા ભારત ઉપર અંગ્રેજોએ 100 વર્ષ સુધી પોતાનું શાસન ચલાવ્યું. તો એ 100 વર્ષના શાસન દરમિયાન અંગ્રેજ પ્રજા ભારતમાંથી કેટલા રૂપિયા પોતાના દેશમાં લઈ ગયા હશે? હવે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો કાચો માલ અને ભારતમાંથી પ્રાપ્ત કરેલ પૈસાની મદદથી અંગ્રેજોએ પોતાના દેશમાં જઈ અને ઘણા ઉદ્યોગ અને ધંધાઓ વિકસાવ્યા. જે પૈસા જોતા હતા એ ભારતમાંથી મળી ગયા હતા. ઉદ્યોગો શરૂ કરવા માટે જે કાચો માલ જોઈતો હતો એ પણ એને ભારતમાંથી મળી ગયો હતો. હવે ભારતમાંથી પ્રાપ્ત કરેલો કાચો માલ અને ભારતમાંથી પ્રાપ્ત કરેલા પૈસાની મદદથી ઇંગ્લેન્ડમાં જઈ અને અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારે પોતાના ઉદ્યોગ અને ધંધાઓનો વિકાસ કર્યો હતો. હવે ઇંગ્લેન્ડમાં બનતો કાચો માલ ભારત દેશમાં જ મોકલવામાં આવતો. હવે ભારત દેશમાંથી જે કાચો માલ જતો એ ઇંગ્લેન્ડમાં જતો. હવે ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગોમાં જે તૈયાર માલ થાય એ તૈયાર થયેલો માલ વેચવા માટે ફરી પાછો ક્યાં આવતો? તો કે ભારતમાં આવતો. હવે ઇંગ્લેન્ડમાં તૈયાર થયેલો માલ વેચવા માટે ભારતમાં મોકલવામાં આવતો. ભારતમાંથી જે માલ કાચો જતો એમાંથી ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગમાં જુદી જુદી ચીજ વસ્તુઓ બનાવતા. હવે એ વસ્તુઓ બન્યા પછી ફરી ઇંગ્લેન્ડ ભારતમાં વેચવા માટે મોકલતા. હવે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારત દેશમાં વેચવા માટે મૂકવામાં આવે ત્યારે ઇંગ્લેન્ડમાંથી સીધી આવી જતી. એના ઉપર અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની જકાત લેવામાં આવતી નહોતી. હવે બીજી પરિસ્થિતિ કે ભારતનો જ ઉદ્યોગ અને ભારતના જ ઉદ્યોગોમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારત દેશ પોતાના દેશમાં વેચવા માટે મૂકે તો એના ઉપર અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા કેટલી જકાત લેવામાં આવતી? તો કે 80%. વિચારો, ઇંગ્લેન્ડમાંથી તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારતમાં આવે તો એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની જકાત નહીં. ભારતના જ ઉદ્યોગોમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારત દેશ પોતાના દેશમાં વેચવા માટે મૂકવા માટે મૂકે તો એના ઉપર 80% જકાત. કઈ વસ્તુ ભારત દેશ છે તે ભારત દેશમાં સસ્તી કિંમતે વેચાતી? તો કે ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગોમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારતમાં સસ્તી કિંમતે વેચાતી, કારણ કે એને કોઈ પણ પ્રકારની જકાત ભરવાની હતી નહીં. અને ભારતના જ ઉદ્યોગોમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ઉપર અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા 80% જકાત લેવામાં આવતી. એટલે એ વસ્તુ છે તે વસ્તુ ભારત દેશમાં મોંઘા ભાવે વેચાતી. પરિણામ શું આવ્યું? તો કે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો. કારણ કે ભારતની જે ચીજ વસ્તુ હતી એ ભારતમાં તૈયાર થતી, એના ઉપર અંગ્રેજ સરકાર 80% જકાત નાખે. જે ચીજ વસ્તુની કિંમત ગણીએ 80% જકાત ગણીએ તો એ વસ્તુ ભારતને મોંઘા ભાવે વેચવી પડતી. ઇંગ્લેન્ડમાં જે ચીજ વસ્તુ છે એ ચીજ વસ્તુ તૈયાર કરવા માટે કાચો માલ ભારત દેતો અને ભારતમાં પાછી ત્યાંથી તૈયાર થઈ અને વસ્તુ વેચવા માટે ભારતમાં આવે તો એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની જકાત પણ નહોતી. એટલે એ વસ્તુ છે તે વસ્તુ અંગ્રેજો ભારત દેશમાં સસ્તી કિંમતે વેચી શકતા. પરિણામ એ જ આવ્યું કે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો. હવે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ બંને દેશો છે તે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર છે તે વેપારની બાબતમાં શું શરૂ થવા લાગ્યું? તો કે હરીફાઈ શરૂ થવા લાગી. અને એ હરીફાઈ છે તે હરીફાઈમાં ભારત દેશના જે ઉદ્યોગો હતા એ ઉદ્યોગ ધંધાઓ અંગ્રેજ સરકારની સામે વેપારની બાબતમાં ટકી શક્યા નહીં.
ભારતમાં ઘણા બધા ઉદ્યોગો હતા. કાપડનો ઉદ્યોગ, કાગળનો ઉદ્યોગ, કાચ બનાવવાનો ઉદ્યોગ, રંગ રસાયણ ઉદ્યોગ, ધાતુ ઉદ્યોગ, આ બધા ઉદ્યોગો છે તે બધા ઉદ્યોગો ભારતમાં હતા જ. પણ ઇંગ્લેન્ડની અંગ્રેજ સરકાર અને ભારત દેશ વચ્ચે વેપારની બાબતમાં જે હરીફાઈઓ શરૂ થવા લાગી એ હરીફાઈઓને કારણે ભારતના આ હુન્નર ઉદ્યોગો એટલે કે ભારત દેશમાં ચાલતા આવા જુદા જુદા ઉદ્યોગો છે તે ઉદ્યોગો ધીમે ધીમે નાશ પામવા લાગ્યા. અને ઉદ્યોગોનો નાશ થવા લાગ્યો એટલે ભારતના ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા જે કારીગરો છે એ કારીગરો પણ બેકાર બનવા લાગ્યા. અને કારીગરો બેકાર બનતા ભારતનો જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે એ ભારતના ગ્રામ્ય વિસ્તારના જે કારીગરો છે એ કારીગરોની બેકારી છે તે બેકારી પણ દિવસે દિવસે વધવા લાગી. આમ ભારતના જે ઉદ્યોગ ધંધાઓનો વિનાશ થવા લાગ્યો. ભારતની જુદી જુદી ચીજ વસ્તુઓ હતી એ ચીજ વસ્તુઓનો નાશ થવા લાગ્યો અને ભારત દેશ છે તે ભારત દેશના પાયમાલી છે તે પાયમાલીની પણ શરૂઆત થવા લાગી.